Ready mode. આપણે सस्यश्यामलां मातरं वन्दे
ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी कुसुमित ध्रुवदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। एक साथ नारा लगाएंगे। जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान जय किसान जय जवान जय किसान जय जवान। गली गली में नारा है हिंदुस्तान हमारा है। गली गली में हिंदुस्तान हमारा है। देश की रक्षा कौन करेंगे? हम करेंगे, हम करेंगे, देश की रक्षा कौन करेंगे? हम करेंगे, हम करेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। धर्म की रक्षा कौन करेंगे? हम करेंगे, हम करेंगे, धर्म की रक्षा कौन करेंगे? हम करेंगे, हम करेंगे। मानव मात्र एक समान, मानव मात्र एक समान। हमसे मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। जन्म जहाँ पर हमने पाया, जन्म जहाँ पर हमने पाया, अन्न जहाँ का हमने पाया, हमने पाया, ज्ञान जहाँ का हमने पाया, ज्ञान जहाँ का हमने पाया। वह है प्यारा देश हमारा, वह है प्यारा। देश हमारा। एक दो तीन चार गांधी जी का जय जयकार, एक दो तीन चार गांधी जी का जय जयकार। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आजादी अमर रहो, आजादी अमर रहो। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की भारत माता की एक साथ આ રાષ્ટ્રીય પાવન પ્રસંગે મોટા જાત્રા પ્રાથમિક શાળા પરિવાર આપ સર્વો વાલીઓ માતાઓ પિતાઓ બહેનો વડીલો અને અમારા આમંત્રણને માન આપી અને અતિથિ વિશેષ આપણા ગામના ગ્રામ પંચાયતના તલાટી કમ મંત્રી શ્રી જાની સાહેબ પણ ઉપસ્થિત છે તો સર્વોને હું શાળા પરિવાર વતી હૃદયથી ખૂબ આવકારું છું. सुप्रभात सुप्रभात। एक तेरे ही भरोसे हमारा ये सफर जारी है, मंजिल तक पहुंचा देना माँ अब ये आपकी जिम्मेदारी है। तो આજના 75માં પ્રજાસત્તાક પર્વની ઉજવણીમાં અહીંયા ઉપસ્થિત ગામના વડીલો, માતાઓ, ભાઈઓ, બહેનો અને મારા આદરણીય ગુરુજનોનું હું અહીંયા હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. તો હવે આઠમી વાળા હવે પ્રાર્થના ગીત લઈને આવે છે જેના શબ્દો છે નમો નમો શંકરા. તો ચાલો નિહાળીએ પ્રાર્થના ગીત. जय हो शंकरा आदिदेव शंकरा तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह मेरा गर्व तू ही जाने क्या बुरा है क्या भला तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद
ढूंढ के चला तेरे नाम की जोत ने सारा लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर जय त्रिलोकनाथ शंभो हे शिवाय शंकर। नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर रुद्रदेव हे महेश्वरा। सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास था। ये जग रहे या ना रहे रहेगी तेरी आस्था। क्या समय क्या प्रलय दोनों में तेरी महानता महानता महानता। सीपियों की ओट में मोतिया हो जिस तरह मेरे मन में शंकर तू बसा है उस तरह। मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा। अर्थ क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी तेरा। तेरे सामने है झुका मेरे सर पे हाथ रख तेरा। नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर जय त्रिलोकनाथ शंभो हे शिवाय शंकर। नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर रुद्रदेव हे महेश्वरा। चंद्रमा ललाट पे भस्म है भुजाओं में वस्त्र बाघ छाल का मैं खड़ा हूँ जटाओं में दूसरों के वास्ते तू सदैव ही जिया। मांगा कुछ कभी नहीं तूने सिर्फ है दिया। समुद्र मंथन का था समय जो आ पड़ा। द्वंद्व दोनों लोक में विषामृत पे था छिड़ा। अमृत सभी मैं बांट के प्याला विष का तूने खुद पिया। नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर जय त्रिलोकनाथ शंभो हे शिवाय शंकर। नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर रुद्रदेव हे महेश्वरा। नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर जय त्रिलोकनाथ शंभो हे शिवाय शंकर। नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर रुद्रदेव हे महेश्वरा। रुद्रदेव हे महेश्वरा। रुद्रदेव हे महेश्वरा। બાલવાટિકાની બાળા એક 26મી જાન્યુઆરી વિશે સ્પીચ લઈને આવે છે તો ચાલો નિહાળીએ. ભારત માતા की जय। भारत माता की जय। परम पूज्य गुरुजी तथा मारा वाला विद्यार्थी मित्रों, भाई तथा बहन, आज હું તમને 26મી જાન્યુઆરી વિશે થોડું કહીશ. આજનો દિવસ સૌ માટે ખાસ છે. 26મી જાન્યુઆરી પ્રજાસત્તાક દિન તરીકે ઓળખીએ છીએ. તે આપણો રાષ્ટ્રીય
15મી ઓગસ્ટ 1947ના દિવસે આપણો દેશ આઝાદ થયો હતો. ત્યારબાદ દેશનું બંધારણ ઘડવા માટે સમિતિની રચના કરવામાં આવી હતી. 26મી જાન્યુઆરી 1950ના દિવસે અમલમાં આવ્યું. આ દિવસથી ભારત સાર્વભૌમ બન્યું. ભારતથી દર વર્ષ પ્રજાસત્તાક દિન ઉજવાય છે. સાવિત્રીબેન તેનો પરિચય રજૂ કરશે. આજે અહીં 26મી જાન્યુઆરી નિમિત્તે આપણે અહીં પધાર્યા છીએ. અહીં આવેલ શિક્ષકગણ, વાલીઓ, અહીં આવેલ મહેમાનો તથા મારા વાલા વિદ્યાર્થી ભાઈઓ તથા બહેનો, અહીં આપનું હું સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. હું આપનો મારો પરિચય આપવા માંગુ છું, તો આપ મને સૌ શાંતિથી સાંભળો એવી મારી વિનંતી. હું ચિંતાળા સાવિત્રી જયેશભાઈ અત્યારે હાલમાં શ્રી મોવા પારેખ કોલેજમાં BSM 2માં અભ્યાસ કરું છું. મેં અત્યાર સુધી કરેલી પ્રગતિ વિશે આપને જણાવવા માંગુ છું. તો મેં અત્યાર સુધી ધોરણ 11માં સ્કેટિંગ સ્પર્ધામાં જિલ્લા કક્ષાએ દ્વિતીય ક્રમ પ્રાપ્ત કરેલ છે. પછી ધોરણ 12માં ભાષણ આપવામાં અથવા તો સ્પીચમાં પ્રથમ ક્રમ તાલુકા કક્ષાએ પ્રાપ્ત કરેલ છે. પછી કોલેજ કક્ષાએ સૌ પ્રથમ મેં બેઝિક કેમ્પ જૂનાગઢમાં પ્રથમ ક્રમ પ્રાપ્ત કરીને A ગ્રેડ મેળવેલ છે. જિલ્લા કક્ષાએ ખોખોમાં દ્વિતીય ક્રમ પ્રાપ્ત કરેલ છે અને તાલુકા કક્ષાએ ખોખોમાં પ્રથમ ક્રમ પ્રાપ્ત કરેલ છે. ગીત ગાવામાં તાલુકા કક્ષાએ લોકગીત ગાવામાં પ્રથમ ક્રમ પ્રાપ્ત કરેલ છે. ભજન અને ધૂન સ્પર્ધામાં પ્રથમ ક્રમ પ્રાપ્ત કરેલ છે તાલુકા કક્ષાએ. પછી અત્યારે હાલમાં 29 તારીખે અમારે હિમાલય જવાનું છે. બેઝિક હિમાલય ટ્રેકિંગ કેમ્પમાં. जो बहाया पसीना मैदान में एक एक बूंद का हिसाब ले आएंगे, ये भारत माँ के लाल यूनी पूरी दुनिया में तिरंगा लहराएंगे. तो હવે ધોરણ 6 ની બાળાઓ એક દેશભક્તિ ગીત લઈને આવે છે, જેના શબ્દો છે લહેરા દો. તો ચાલો નિહાળીએ દેશભક્તિ. अपना है दिल ये आज का, दुनिया से जाके बोल दो ऐसे जागो रे साथियों, दुनिया की आंखें खोल दो लहरा दो सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी सरजमीं का परचम लहरा दो, लहरा दो सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में પંખી બની ઉડી જઈએ. તો ચાલો નિહાળીએ. પંખી બાણી ઉડી જઈએ, ઓ જતા મામાના દેશમાં તમતમતા તારલાનો દેશ, જતા મામા તારલા બની તમકી જઈએ, તારલા બની તમકી જઈએ, ઓ જતા મામાના દેશમાં કાળી કાળી વાદળીનો દેશ, જતા મામા વાદળી બની વરસી જઈએ, વાદળી બની વરસી જઈએ.
लाया तेरो कुर्बानी से आते हैं हमें तड़पाते हैं वो चिट्ठी आती है तो पूछे जाते हैं कि घर कब लाओगे कि घर कब लाओगे लिखो कब लाओगे कि तुम दिन ये घर सुना सुना है मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी जो मेरे साथ थी मुझको तड़पाती रुलाती सबसे प्यारी तेरी सूरत प्यार है बस तेरा प्यारी माँ तुझे सलाम तुझे सलाम अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना चुके तेरे आगे सर तेरी गोद मेरा घर है तुझे सलाम इंडिया चुके तेरे आगे सर तेरी गोद मेरा घर है तुझे सलाम इंडिया भारत हमको जान से प्यारा है सबसे प्यारा गुलिस्तान हमारा है भारत हमको जान से प्यारा है सबसे प्यारा गुलिस्तान हमारा है मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना गुलोगले हीरे मोती मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती देश मेरे मेरी जान है देश मेरे मेरी जान है देश मेरी शान है देश मेरी शान है ए वतन हमको तेरी कसम तेरी राहों में जाकर पाओगे भूल क्या चीज़ें तेरे कदमों में हम बेटे अपने से होंगे जहाँ जाएंगे ए वतन बड़ी ताकत क्या होगी वतन से बड़ी हिफाजत क्या होगी जिसे तिरंगा नसीब हो कफन के लिए उसी जिंदगी से शिकायत क्या होगी હવે ધોરણ 4 ની બાળકો એક દેશભક્તિ ગીત લઈને આવે છે જેના શબ્દો છે સુનો ગોર છે દુનિયા વાળો તો ચાલો નિહાળીએ દેશભક્તિ ગીત सुनो गौर से दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो सुनो गौर से दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी सुनो गौर से दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी
शान है। हमने कहा है जो तुम भी कहो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। है और उसी तरह हमारी खूबसूरती श्री राम के आने से होती है। तो हमें धोरण 5 में बाळा एक गीत गाઈને આવે છે જેના શબ્દો છે રામ आएंगे तो अंगना सजाएंगे। तो चालो निहारिए। मेरी झोपड़ी के भाग ले जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग ले जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी। हो मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी। प्यारी प्यारी राधे प्यारे श्याम संग आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। ईमान न होता, आज इस देश में कोई किसी का मेहमान न होता। अहीं मिल पाती खुशियाँ इसके वतन में, अगर आजादी के लिए देशभक्तों का बलिदान न होता। तो હવે ધોરણ 8ની બાળાઓ એક ગીત લઈને આવે છે જેના શબ્દો છે આયો રે શુભ દિન આયો છે। ચાલો નિહાળીએ કરવો।
એ કવાલે. જમાનો કળિયુગનો ભયવાળા પછી વાળો છે. આજે તો બીજાની પજેતી કાલે તમારો વારો છે. આ જમાનાના છોકરાઓ બાપાને સતાવે છે. હા સતાવે છે. યાદ રાખજો છોકરા તમે બાપા થવાના બાકી છો. યાદ રાખજો છોકરા તમે બાપા થવાના બાકી છો. આ જમાનો કળિયુગનો ભયવાળા પછી વાળો છે. આજે જુઓ બીજાની પજેતી કાલે તમારો વારો છે. આ જમાનાની વહુઓ બાપાને આ જમાનાની વહુઓ સાસુને સતાવે છે. આ સતાવે છે. યાદ રાખજો તમે સાસુ થવાની બાકી છો. યાદ રાખજો તમે સાસુ થવાની બાકી છો. આ જમાનો કળિયુગનો ભયવાળા પછી વાળો છે. આજે જુઓ બીજાની પજેતી કાલે તમારો વારો છે. આ જમાનાના જમાયો સસાને સતાવે છે. સતાવે છે. યાદ રાખજો જમાઈ તમે સસરા થવાના બાકી છો. યાદ રાખજો જમાઈ તમે સસરા થવાના બાકી છો. આ જમાનો કળિયુગનો ભયવાળા પછી વારો છે. આજે જુઓ બીજાની પજેતી કાલે તમારો વારો છે. આ જમાનાની નણંદો કાકીને સતાવે છે. હા સતાવે છે. યાદ રાખજો તમે બાકી થવાની બાકી છો. યાદ રાખજો નણંદો તમે પાપી થવાની બાકી છો. આ જમાનો કળિયુગનો ભયવાળા પછી વારો છે. આજે જુઓ બીજાની પજેતી કાલે તમારો વારો છે. કાલે તમારો વારો છે. કાલે તમારો વારો છે. કાલે તમારો વારો છે. એટલે દાંત કેમ કાઢો છો? હું ચમનલાલ માસ્તર ભલભલાની સીધા દોડ કરી દઉં. પેલા તમે તો સીધા રહો. ઈ કોણ બોલ્યું એ? નમસ્તે સર. નમસ્તે. ચાલો હવે પ્રાર્થના બોલવાની છે. तेरी पनाह में हमें रखना, सीखे हमने करा पर चलना. સરસ. ચાલો હવે હાજરી પૂરવાની છે. અહીંયા ધ્યાન આપજો બધા. બકો, હાજી છે સાહેબ, તકલીફ તો રહેવાની. કવિ, હવે તમે ગેરહાજર નથી. સોનુ, સોનું તને મારા ઉપર ભરોસો નહીં કે અમર કોટાણા, છગન મગન, આપણે લગન નતુ ગાંડો, સર વિક્રમ ઠાકોર, આજે સાહેબ વિકાસ. ભૂલી ગયો સાહેબ. એટલે હું નહીં, તું ભૂલી ગયો. પૂરો ભરાડી, આજે સાહેબ કારું કબાડી, આવ્યો સાહેબ. એટલે અત્યાર સુધી ક્યાં હતો? સાહેબ કચરો વીણવા ગયો હતો એટલે મોડું થયું. કેમ કચરો વીણવા ગયો હતો ભાઈ? સાહેબ એક સાથે બે કામ થાય, મારો પણ ફાયદો અને ગામ પણ સ્વચ્છ. સારું. કાલથી વહેલો આવજે. ચાલો હવે કસરત કરવાની છે. એક સાથ ઊભા થાવ. એટલે કેમ દાંત કાઢો છો બધા? એક સાથ વિશ્રામ. એટલે કસરત કરતા નથી આવડતું? સાહેબ અમને આમાં ખબર ના પડે, અમને તો હજર બંધ અને લગર વગર માં જ ખબર પડે. ઠીક. ચાલો હવે હું માસ્ટર જમનલાલ ભલભલાની સીધા દોડ કરી દઉં. હવે આડાવડા થયા વગર એક સાથ અજાડ બમ, એક સાથ લગર વગર, એક સાથ અજાડ બમ, એક સાથ લગર વગર,
એક સાથ બેસી જાઓ. અલ્યા તને અલગથી કહેવું પડશે. બેઠી જાવ હવે. ચલો કાલે કવિતા પાકી કરી લાવવાની કીધી હતી. કોણ કરી લાવ્યું છે? સાહેબ બોલું. બોલ વિક્રમ ઠાકોર. હાથમાં છે વિસ્કી ને આંખોમાં પાણી, બેવો પાસન તને બહુ મહેરબાની. હવે બેસ બેસ દેવપા સનમ વાળી. બીજું કોણ પાકું કરીને લાવ્યું છે? બોલું સર. બોલ વિકાસ. ગલી ગલી રે રાહો ચલી, જીઓ રે બાહુ બોલી. હવે બેસ બેસ બાહુબલી વાળી. અને કેમ દાંત કાઢ તો બંધ થા. ચલો બીજું કોણ પાકું કરીને લાવ્યું છે? બોલું સાહેબ. બોલ કાળુ કબાડી. રોટલો ફૂલે નહીં, તાવડી શું કામની, તારો બાપુ બોમો ફોડે રે, તારી માં ટીકડી ફોડે રે. હવે બેસ બેસ બોમ્બ ફોડવા વાળા. કોઈને સાચી કવિતા નથી આવડતી. ચલો બીજી કોને આવડે છે? બોલું સાહેબ. બોલ સોનું. સોનાની સાંકળે બાંધ્યો ઈંડોળો, આંબાની ડાળ, રૂપાના કડલા ચાર, વાલો મારો ઈચે ઈંડોળો, આંબાની ડાળ. જો આને કહેવાય કવિતા. હાથમાં છે વિસ્કી વાળાઓ. ચાલો થોડા સવાલ પૂછી લઉં હવે, તેના જવાબ આપજો. ચાલો પહેલો સવાલ, સૂરજ ક્યાંથી ઉગે છે અને ક્યાં આથમે છે? સાહેબ બોલું. બોલ છગન. ભુલ્લા કાકાના ઘરેથી, બંકસ કાકાના ઘરેથી, યાસીન કાકાની વાડીમાંથી, જીઓના ને આડિયાના ટાવર પાછળ આથમી જાય છે. ઠીક, હવે બેસી જા અને ટોપી સરખી કર. સાચો જવાબ કોણ આપશે? સર મને આવડે. બોલ નટુ ગાંડા. સૂર્ય પૂર્વ દિશામાં ઉગે છે, પશ્ચિમ દિશામાં આથમે છે. સરસ, સાચો જવાબ. બેસી જા. હે બુરા, કેમ વાતો કરે છે? અને કોની ચડી પહેરીને આવ્યો છે? મારા બાપાની. કેમ તારા બાપાની? સાહેબ મારા બાપા ભૂલથી મારી પહેરી વયા ગયા. ઠીક, બેસી જા હવે. કાલથી તારી પહેરીને આવજે. પછીનો સવાલ. ચાલો સૌથી મોટો વાર કયો? સાહેબ બોલું. અરે બોલ બુરા. જમણવાર. એટલે તને તો જ્યાં હોય એ બધું જમણવાનું શું છે? ખાઈ પીને જાડો થઈ ગયો છે તે. ચાલો પછીનો સવાલ, નર્મદા નદી ક્યાંથી નીકળે છે? સાહેબ બોલું. બોલ અમર. કવિના નાકમાંથી. એટલે તારા નાકમાં તો શેડા છે. બેસી જા. પછીનો સવાલ, દુનિયાના 3 ખંડોના નામ આપો. સાહેબ બોલું. બોલ અમર. શ્રીખંડ, અખંડ ને પાખંડ. એટલે એશિયા, યુરોપ અને અમેરિકા આવે શ્રીખંડ વાળા. બેઠી જા. ભલા વિકાસ, કેમ દાંત કાઢે છે? જી સર. આ તારા દાંત કેમ પીળા દેખાય છે? સાહેબ એવું થયું કે નિશાળે આવવાનું મોડું થતું હતું અને તમારી બીકે મીઠાના બદલે હળદર ઘસી નાખ્યું. હું ચમનલાલ માસ્તર ભલભલાને સીધા દોર કરી દઉં. બેસી જા હવે અને દાંત કાઢતો બંધ થા. સાહેબ બહુ લાગી છે. અલ્યા આવ્યો એવો? સાહેબ સરપ્રાઈઝ વધારે પીવાઈ ગઈ છે એટલે. ઠીક છે, જતો આવ. અલ્યા ક્યાં જાય છે? સેનિટેશનમાં જા. સાહેબ સેનિટેશનમાં મુંજારો આવે, બહાર ખુલ્લામાં મજા આવે ને. હવે ખુલ્લા વાળી જાય છે કે બે નાખું? જાઉં છું સાહેબ. પછીનો સવાલ, ચલો સૌથી મોટું પાન કયું? સાહેબ મને આવડે. બોલ નટુ ગાંડા. સાપાન. બેઠ. પછીનો સવાલ, સૌથી મોટી માં કઈ? સાહેબ બોલું. બોલ બકા. ઓબામા. અરે ઓબામા વાળા, બેસી જા હવે. ચાલો હવે ગણિતનો લગતો એક પ્રશ્ન પૂછી લઉં તમને. 15 મિનિટમાં 20 ગ્લાસ જ્યુસ તૈયાર કરવો હોય તો શેમાં તૈયાર થશે? સાહેબ બોલું. અરે બોલ કવિ. વોશિંગ મશીન. એટલે વોશિંગ મશીનમાં તો કપડાં ધોવાય, કઈ શરબત તૈયાર થાય? બઢિયા. સાહેબ ત્યાં માતાની ત્યાં ગુમડું થયું છે. તે રોજ નાતું હોય તો ગુમડા ના થાય, અઠવાડિયે એક જ વાર નાય છે તો? ઈ ભગવાન, આ છોકરાઓનું શું થશે? તમારું થશે તે અમારું થશે. ઈ કોણ બોલ્યું? હું ચમનલાલ માસ્તર ભલભલાને સીધા દોર કરી દઉં. સાહેબ આવું. એટલે આટલી બધી વાર કેમ લાગી? ત્યાં ગયો તે એક સાથે બે વિચાર આવ્યા. લે વાહ, ઉચ્ચ વિચાર.
હાથ પાથ ધોઈને આવ્યો છે? સુંગી જોવો ને. હવે આગો જા. પછીનો સવાલ, ચલો એવી કઈ સંસ્થા છે કે જ્યાં બૈરા કામ નથી કરી શકતા? બોલું સાહેબ. બોલ કાળુ કબાડી. ફાયર બ્રિગેડ. એટલે કેમ ફાયર બ્રિગેડ? સાહેબ બૈરાનું કામ આગ લગાડવાનું હોય કે આગ બુઝાવવાનું. હવે આગ લગાવવા વાળી બેસી જા. વિકાસ ઉભો થા. માની લે કે મેં તને 10 લાડવા આપ્યા. સાહેબ હું કેમ માની લો, તમે મને એક પણ લાડુ આપ્યો નહીં. એટલે પણ માની લે ને, તારા બાપાનું શું જાય છે એમાં? ઠીક. એ 10 લાડવામાંથી મેં 5 લાડવા લઈ લીધા, તો તારી જોડે કેટલા લાડવા વધે? 20 લાડવા સર. એટલે કેમ 20 લાડવા? સાહેબ તમે પણ માની જ ને, તમારા બાપાનું શું જાય. હવે બેસ માનવા વાળી, 5 લાડવા વધે. બેસી જા. હવે કોઈને સાચા જવાબ નથી આવડતા. સોનો ઉભો થા. કાલે તને ગુજરાતીની ચોપડી લાવવાની કીધી હતી, તે કેમ નથી લાવ્યો? સાહેબ બોલું. હા બોલ. સાહેબ મારા પપ્પા વાડીએ વયા જાય છે, ત્યાંથી મને કહે છે સોનું તને મારા ઉપર ભરોસો નહીં. કોઈને ભણવું ગમતું નથી, પણ તમે બધા ભણજો. ભણવા સિવાય ઉદ્ધાર નથી. જય હિન્દ, જય ભારત. જગમગ જગમગ
एक तरीका है गरबा, ईश्वर की वंदना है गरबा। હવે તમારા આઠમી માળાઓ એક ગરબા લઈને આવે છે જેના શબ્દો કે ધૂળે
सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंग तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान, तू मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान, माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, और कभी मुसीबती बन के याद आता है तू, जितना याद आता है मुझको उतना तू पाता है तू, तुझे पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान, ए मेरे प्यारे वतन, मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। अस्तु। ઓય તું આ શું કરે છે? હું ખુરશી સાફ કરું છું. હરખી કરને, તું મને સાફ ન કરી નાખતો તો કેવી રીતના હોય? હરખી સાફ કર, હરખી. આજે જો કે મારી ખુરશી છે. હરખી કરી બેસી જાઉં ને. તને પગાર શેનો આપું છું? પગાર 1000 રૂપિયા છે અત્યારે, અને 1000 રૂપિયામાં ચટણી નથી થાય. બધું થાય. તારે બીજું ખાવાવાળું કોણ છે? બીજું બધું મૂક. મુર્ગા આવ્યા કે નહીં? ના. તો અત્યારે લગી શું કરતો તો? તમે દેખતા નહોતો? હું તો ખુરશી સાફ કરતો તો તે. જા બાણે બોલ મારી. ડોક્ટર શ્રી જેઠાલાલનું દવાખાનું સારું સાહેબ. જોયું ને? હા, લગાવી દીધું. હવે મેડમ ને ફોન કરતે રાતે દાળ ઢોકળીનો પ્રોગ્રામ કરીને રાખે. મેડમ કહું કે સઠાની? અરે રે, આને મારે શું કેવું? તને મજા આવે ને કીજે, જા. પણ તું અહીંથી જા. હાલો મેડમ, સઠાની હું બગલો બોલું છું. ડોક્ટર સરે કીધું યાર રાતે દાળ ઢોકળીનો પ્રોગ્રામ કરી રાખજો. હા, કહી દીધું. હવે મુર્ગા લઈ આવજા. અત્યારે મારે ક્યાંથી ગોતવા જવા? તને પગાર શેનો આપું છું? બીજું બધું મૂક. હવે બાય આવું બોલે. કોઈ આવે તો કહીજે. કોઈ આવે તો કહીજો. ડોક્ટર બેટે. હા, શું કામ છે? કામ તે મારે તો આવું. આજી આવો બેસો. ઓ બગલા, તું કોના પૂછીને અંદર આવ્યો? આઈએ કીધું તું. હેલા તે કીધું? મેં કાઈ નથી કીધું. હવે તે જ કીધું તું. તું તમતા નામ તરાવે. આવ્યો તો ભલે, શાંતિથી ઊભો રહે. તમારું નામ શું? મારું નામ તૈલેત. તમને તેટલી દાંત દેવું તો મારું નામ તૈલેત. તમને તેટલી દાંત દેવું મારું નામ તૈલેત. મારા પપ્પાનું નામ ચેતન ને મારા પપ્પાનું નામ સદન. ઓ ભગલા, આનું નામ શું? મારા તોતરાનું મને કઈ સમજાતું જ નથી. આનું નામ શૈલેષ, આના પપ્પાનું નામ કેતન ને આના પપ્પાનું નામ તદન. એ તું મારા તારા પાલક. ઓય સોરી થઈ જાય. સોરી.
મારું નામ તો છગન છે. હું તોતરો થઈ ગયો પેટમાં. તમને શું થયું? મને ધાલા થઈ ગયા છે. ધાલા વળી કેવા? દાંત ધોતલી દેવા. આ પગલા મેડમ ને ફોન કરકે આજ રાતે દાળ ઢોકળીનો પ્રોગ્રામ કેન્સલ કરે. હાલો મેડમ સટાડી હું પગલા બોલું છું. ડોક્ટર સાહેબે કીધું આજ રાતે દાળ ઢોકળીનો પ્રોગ્રામ કેન્સલ કરજો. હા કહી દીધું. ઓ પગલા આ દાળ ઢોકળી જેવા ઝાડા એટલે કેવા ઝાડા તો મને નથી ખબર. કમ્પાઉન્ડર બનીને તને દર્દીનો રોગ નથી ખબર. પગાર ઓછો કરવો જોશે. બોલો હાલો તમને શું થાય છે? મને પેટમાં દુખે છે. તમે સવારે શું ખાધું તું? મેં લતન બનત્યા દાંતિયા. બપોરે દામમાં દમવા દેતો. સાંજે નવી વતનમાં દમવા દેતો. બધું મફતનું જ પતાવ્યું પછી પેટમાં દુખે ને. હાલો હું દવા લખી દઉં એ લઈ લેજો. મેડિકલ માંથી એમ ના આપતા. હાલો લાવો મારા પૈસા. કેટલા? 1000 રૂપિયા. થોડા વ્યાજબી બેસતી કરો. વ્યાજબી થોડી ના આવડું મોટું દવાખાનું 3 કમ્પાઉન્ડર સાધન સામગ્રી આ શાક બકાલાની દુકાન થોડી છે. તમે ત્યાં દીધું છે આ દાંત બધાની દુકાન થી તો ઘરના હો એટલે 100 રૂપિયા ઓછા લઉં. લાવો 900 રૂપિયા. લાવો. ઓ ભગલા આ નમને બાળો કા ધાની લીધે હુંય તોતલો બોલતો થઈ ગયો ને તું વાણે ઉભો રહી ગયો. તાતા હા શું કામ છે? મારે કામ છે. તું તારે શું કામ છે? બોલે. આવો બેસો. શું થયું તમને? ડોક્ટર સાહેબ મારા મોટા પેટનું કંઈક કરો ને. આનો એક જ ઈલાજ છે. તમે દરરોજ સવારે 2 રોટલી ખાવાનું રાખો. સારું ડોક્ટર સાહેબ મને એક વાત તો કયો. આ રોટલી મારે ખાધા પહેલા ખાવાની કે ખાધા પછી? અરે યાર તમે આ રોટલી મેકી દો. તમારે તંદુરસ્ત રહેવું હોય તો દરરોજ સવારે કસરત કરવાનું ચાલુ રાખો. ડોક્ટર સાહેબ હું રોજ ક્રિકેટ ટેનિસ અને ફૂટબોલ રમું છું. ખૂબ સરસ. આ રમત તમે કેટલો સમય રમો છો? ડોક્ટર સાહેબ જ્યાં સુધી મારા મોબાઈલની બેટરી ઉતરી ન જાય ત્યાં સુધી હું રમું છું. હે ભગવાન એ મૂર્ખ તું તો સાવ પાગલ થઈ ગયો છે. તું પાગલ કેવી રીતે બન્યો? ડોક્ટર સાહેબ હું પાગલ કેમ થઈ ગયો એ તમારે સાંભળવું છે ને? લો સાંભળો. મેં એક લગ્ન કર્યા તેની એક જુવાન બેટી સાથે મારા ભાઈએ લગ્ન કર્યા અને એ બેટી મારી ભાણી બની ગઈ. તેના ઘરે બેટી થઈ તે મારી ભત્રીજી થઈ પણ હું તેનો પતિ હતો એટલે તે મારી ભાણી બની ગઈ. તેવી રીતે મારો છોકરો તેની દાદીનો ભાઈ બની ગયો એટલે હું પાગલ થઈ ગયો. અરે રે તું ચૂપ કર. તું મને પણ પાગલ બનાવી નાખીશ. હાલે હું તને દવા લખી દઉં લઈ લેજે. સારું દવા આપો પણ કડવી ના આપતા. અરે શાંતિથી બે. ડોક્ટર સાહેબ કડવી ના આપતા. અરે પાગલ હું તને 2 કિલો જલેબી લખીને દઉં. શાંતિથી બેસ. બોલ ના કર. ડોક્ટર સાહેબ એક વાત પૂછું? મને ઈ તો કયો આ કાગળ ઉપર તમે શું લખો છો? કે જે મેડિકલ સ્ટોર વાળાને જ ખબર પડે છે અમને નથી પડતી. હું આમાં લખું છું કે મેં આને લૂંટી લીધો તમે આને લૂંટી લેજો. સારું લે આ કાગળ અને દવા લઈ લેજે. લાવ મારા પૈસા. કેટલા? 5000. 5000 રૂપિયા? કેના 5000 રૂપિયા? મને ગણાવો તો. આમાં ગણાવવાનું થોડું કોઈ આમાં થોડુંક બટેકું રીંગણું ટમેટું મરચું અલગ અલગ મેકવાનું હોય. લાવો 1000 ઓછા આપી દો. લાવો 4000. હાલો ચેક લખી દો. અમે ચેક બેક લેટ નથી. બાઉન્સ થાય તો અમારે ક્યાં દોડાદોડી કરવી. લાવો રોકડા. મારી પાસે રોકડા નથી. કહેતા હોય તો ચેક લખી દો નકે બાકી રાખો. ભગલા આના ખીચા બીચા ચેક કર. હાલો સાહેબ તમે ઊભા થાઓ આપણે બધા ચેક કરીએ. પણ બાપ દઈ હાલો સાહેબ મારી પાસે ચેકેય નથી ને પૈસાય નથી. ભગલા આ નંગને ઉપાડ અને બાળો નાખી આય. તું પછી પાછો આય. તારું કામ છે. હા બોલો સાહેબ શું કામ હતું?
ઓ ભગલા, આ દર્દી બધા નંગે નંગ આવે છે, આમનું કંઈક કરવું પડશે, કંઈક વિચાર ને. ડોક્ટર સાહેબ એક સરસ આઈડિયો છે, કહું? હા બોલ, તેમાં પૂછવાનું ના, બોલવામાં. જો આપણે એક સ્કીમ કાઢી કે ઈલાજ કરવાના 1000 રૂપિયા લેવાના અને ન થાય તો 2000 દેવાના. હા બોલ વાંચી, બધા 2000 ની લાલચે તો આવવાના જ છે. ઈલાજ તો આપણે ગમે તેમ કરી નાખશું. હા સારું, ચાલ બાને તેને બોલ માર્યો, જોઈ તારો આઈડિયો કેમ કામ કરે છે. મની આમ જોતો, આમ નવું કંઈક, આમ જેઠાલાલે નવું કંઈક બોડી માર્યું, આમ જોતો, આમ વાંચતો શું લખ્યું કંઈક, આમ વાંચવા દે તો ઈલાજ કરાવવાના 1000 રૂપિયા અને ઈલાજ સાચો ન થાય તો આપણને 2000 રૂપિયા આપે. આમાં તો ઘણો નફો. આપણે જવું જ પડશે. હાલો હાલો ડોક્ટર સાહેબ છેતરવું છે. હાલે જઈને આવી મજા આવે. આવો ડોક્ટર સાહેબ, આવો આવો, બેસો બેસો બેસો. એ રામ રામ ડોક્ટર સાહેબ. રામ રામ. શું થયું તમને? મારું હારું ડોક્ટર સાહેબ, કેટલાય દિવસથી મારી જીભમાં કાંઈ સ્વાદ જ નથી આવતો. જોવો ને ડોક્ટર સાહેબ શું થયું છે. ઓહો, એવું થયું છે? લાવો તો ચેક કરવું પડશે. મોઢું ફાડો તો. આ ઓ ભગલા, શું? આના મોઢામાં 22 નંબરની દવા લાવીને આના મોઢામાં 3 ટીપા પાડી દે. હા સાહેબ હો. ખોલો મોઢું. હજી ખોલો. હજી ખોલો. હજી ખોલો. હજી ખોલો. એલા ભગલા, તારે શું અંદર મોઢામાં બેસીને ટીપા પીવડાવવા છે? શાંતિથી બોલ બોલ કર્યા વગર ના ચૂપચાપ બેહરો ને. ખોલો મોઢું. થુ થુ થુ, આ શું પીવડાવ્યું ભગલા? આ તો પેટ્રોલ છે. ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. તમને જીભમાં સ્વાદની ખબર પડી ગઈ, એટલે કે સ્વાદ તમે હવે જાણી શકો છો. સ્કીમ મુજબ મેં તમારો ઈલાજ કરી દીધો છે. લાવો મારા 1000 રૂપિયા. હાલો. ઓ ભગલા, તારો આઈડિયા તો કામ કરી ગયો. આવો ને આવો આપણું દવાખાનું હાલ્યું ને તો આપણે માલમ માલ થઈ જશે. ઓ સાહેબ, હવે મારો પગાર વધારે નાખજો હો. નકર આવું તો મને આવડે. હું તમારી સામે દવાખાનું ખોલીશ. આઈડિયો તો મારો જ હતો, આવું તો મને આવડે છે. હા ભગલા, હા આવે બહાર ઉભો રહે જા. બીજા દિવસે મનિયા, ગઈ વખતે તો આપણને ડોક્ટર સાહેબે છેતરાતા અને આપણા 1000 રૂપિયા લઈ લીધા હતા. આ વખતે મનિયા જો 2000 રૂપિયા પાછા ના લઉં તો મારું નામ પણ છાનીયો. હાય હાલ ડોક્ટર સાહેબ પાસે. એ રામ રામ ડોક્ટર સાહેબ. એ આવો આવો, બેસો બેસો. પાછું શું થયું તમને? અરે ડોક્ટર સાહેબ, મારી તો યાદ શક્તિ સાવ કમજોર થઈ ગઈ છે. મને તો કઈ યાદ જ નથી રહેતું. આનો કઈ ઈલાજ હોય તો બતાવો ને. ઓહો, તમને કઈ જ યાદ નથી રહેતું? હા સાહેબ. સારું, ચાલો તમારું ઈલાજ કરી દઉં. ઓ ભગલા, ઓલી 22 નંબરની દવા લાવી તો અને આને 3 ટીપા પીવડાવી દે. સારું સાહેબ. મોઢું ખોલો તો. અરે ભગલા, આ તો પેટ્રોલ છે. આ તો ગયા વખતની જીભની દવા છે, 22 નંબરની. ખૂબ સરસ સનાભાઈ, ખૂબ સરસ. તમારી યાદ શક્તિ પાછી આવી ગઈ. તમને ઓલી મેં દવા આપેલી હતી તેનો નંબર અને દવા પણ યાદ રહી ગઈ. લાવો મારા 1000 રૂપિયા. ઓ તારી. ત્રીજો દિવસ મનિયા, આ ડોક્ટરે તો ભારે કરી. આ ડોક્ટરને તો છેતરવો જ પડશે.
આ વખતે તો ગમે એમ કરીને આ ડોક્ટરને છેતરીને જ આવો છે. મારા જેના આપણા 2000 રૂપિયા લઈ ગયા છે, એ પાછા લઈને જ આવું છે. અરે રે ડોક્ટર સાહેબ, તમારા દવાખાનામાં આટલું બધું અંધારું કેમ છે? તમને આંખમાં શું થયું? બેસી જાઓ, અહીંયા ખુરશી ઉપર બેસી જાઓ. ડોક્ટર સાહેબ, મને આંખે કાંઈ દેખાતું નથી. અરે તમને આંખમાં કાંઈ જ નથી દેખાતું? તેની દવા મારી પાસે નથી, તેનો ઈલાજ હું નહીં કરી શકું. વાહ, તો પછી મારો ઈલાજ થયો નહીં. તમારી સ્કીમ મુજબ જો ઈલાજ ન થાય તો 1000 રૂપિયાના 2000 રૂપિયા આપો છો, તો લાવો મારા 2000 રૂપિયા. ઓ ભગલા, ખાનામાંથી અમને 2000 રૂપિયા આપતો. હાલો. અરે ડોક્ટર સાહેબ, આ તો 100 રૂપિયાની નોટ છે. આપણે તો સ્કીમ મુજબ 2000 રૂપિયાની વાત થઈ હતી, તો લાવો મારા બાકીના પૈસા. વાહ, સરસ સરસ સરસ, તમારો ઈલાજ થઈ ગયો, તમને આંખે દેખાવા માંડ્યું. સ્કીમ મુજબ હવે તમે લાવો મારા 1000 રૂપિયા. એ છનિયા, મેં તને કીધું તું ને, આ ડોક્ટર લૂંટવા બેઠો છે, આને લૂંટવામાં તું લૂંટાઈ જઈશ. ચાલ ચાલ હવે. વાહ બગલા વાહ, તારી આ સ્કીને તો આપણને બધાને માલમ માલ કરી દીધા. બધા કેવા મૂર્ખ બની જાય છે આપણી પાસે. बनी जाए ने साहेब, दुनिया झुकती है, झुकाना वाला चाहिए. હવે સાહેબ, આ દવાખાના માંથી અડધો અડધ ભાગીદાર થશું. અડધો અડધ વાળી સાની માની બાયને જેનું ઉભો રે. ના સાહેબ, હવે ભગો બાયને નહીં ઉભો રે. તમારા દવાખાના સામે ભગાનું બીજું દવાખાનું થશે. જા જા, હવે દવાખાના વાળીનો થઈ ગયો કે. જા જા, હવે તું જાને તું જા. હા રમલા, આજથી તું મારા દવાખાનામાં કામ કરીશ. 5000 રૂપિયા તને આવી જા. સામે બેઠા સામડિયો ને
ममती की भरपूर रण छोड़ रंगीला रंगीला रण छोड़ रंगीला हे सामने बैठा सामड़ियों ने ममती की भरपूर रण छोड़ रंगीला रंगीला रण छोड़ रंगीला મને વાલો અમારો ઠાકર નિભાવે મિસરી સાગર મને વાલો અમારો ઠાકર નિભાવે મિસરી ને સાગર हे सोना रूपाना ढोलिया ने दिवला जागम जोड़ रण छोड़ रंगीला रंगीला रण छोड़ रंगीला हे सोना रूपाना ढोलिया ने दिवला जागम जोड़ रण छोड़ रंगीला रंगीला रण छोड़ रंगीला વાલો મધુરી મોરલી વગાડે રંગ રસિયો રાસે રમાડે વાલો મધુરી મોરલી વગાડે રંગ રસિયો રાસે રમાડે हे झरमर है मैं हुलियों ने वादड़ियों घनघोर रण छोड़ रंगीला रंगीला रण छोड़ रंगीला हे झरमर है मैं हुलियों ने वादड़ियों घनघोर रण छोड़ रंगीला रंगीला रण छोड़ रंगीला